میزبان حیا جاوید کا سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 14 جنوری 2025 عیسوی بمطابق 13 رجب المرجب 1446 ہجری بروز منگلوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ کشمیر بھارت کا تاج اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تاج اور خوبصورت اور ترقی یافتہ ہو۔ یہ مودی ہے، وعدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے۔ صحیح وقت پر صحیح چیزیں ہوں گی۔ دلی اور کشمیر کے درمیان دوری ختم ہو چکی ہے۔ یہاں امن کا ماحول اور اس کا صحرا ہمارے لوگوں کو جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے خوابوں کے بیچ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کیا جائے گا۔ ترقی کے دور کو کم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ کشمیر تو دیش کا مکٹ ہے، بھارت کا تاج ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ تاج اور سندر ہو، یہ تاج اور سمردھ ہو۔ اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کام میں مجھے یہاں کے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بیٹے بیٹیوں کا لگاتار ساتھ مل رہا ہے۔ آپ اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، جموں کشمیر کی پرگتی کے لیے، بھارت کی پرگتی کے لیے پوری محنت سے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر بھروسہ دیتا ہوں، مودی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گا۔ آپ کے سپنوں کے راستے میں آنے والی ہر بادھا کو ہٹائے گا۔ ساتھیوں، ایک بار پھر آج کی وکاس پریوجناؤں کے لیے جموں کشمیر کے میرے ہر پریوار کو ڈھیر ساری شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھی نتن جی نے، منوج سنہا جی نے اور مکھیہ منتری جی نے جس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، جس تیزی سے وکاس ہو رہا ہے، جو نئے نئے پروجیکٹس ہونے جا رہے ہیں، اس کا وستار سے ورنن کیا ہے۔ اور اس لیے میں اسے دوہراتا نہیں ہوں۔ میں آپ کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ اب یہ دوری مٹ چکی ہے۔ اب ہمیں مل کر کے سپنے بھی سنجونے ہیں، سنکلپ بھی لینا ہے اور سدھی بھی پراپت کرنی ہے۔ میری آپ سب کو بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت دھنیواد۔ جموں کشمیر کی سرمور ٹنل انجینئرنگ کا معجزہ بنیادی ڈھانچہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جموں کشمیر میں کل 33 سرنگیں بن رہی ہے، جبکہ ان میں سے 15 مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم جموں کشمیر میں سڑکوں کی ترقی کے خواہاں ہے تاکہ قوم کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نتن گڈکری۔ وزیر اعظم جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ سونمرگ ٹنل پر وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی ان لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے جو ترقی، امن اور جمہوریت نہیں چاہتے۔ بدقسمتی سے پچھلے 35 سالوں سے جموں کشمیر نے ملک کی ترقی کے لیے ہزاروں جانیں قربان کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے 4 مہینے میں اپنے الیکشن کا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بہت جلدی وزیر اعظم صاحب اپنا تیسرا وعدہ جو یوگ دیوس پہ آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا وہ آپ پورا کریں گے اور جموں کشمیر جو ہے وہ دوبارہ اس ملک میں ریاست کی حیثیت سے اپنی جگہ لے۔ لیکن آج اس خوشی کے موقع پہ وزیر اعظم صاحب میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹھنڈ میں ہمارے درمیان آئے، آپ نے اس ٹنل کا افتتاح کیا۔ آج وزیر اعظم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا موسم نے بھی آپ کا ساتھ دیا، آسمان میں ایک بادل کا تنکا نہیں، ٹھنڈ ضرور ہے لیکن دھوپ کی کمی نہیں۔ بے شک باہر ٹھنڈ کیوں نہ ہو لیکن ہمارے دلوں میں گرمی کی کوئی کمی نہیں۔
हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है, आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहाँ रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया करके इसे हकीकी जन्नत में तब्दील कर दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी का ख्वाब हकीकत बनने के लिए तैयार। सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह, बेहद फ़ख्र का दिन। ज़ोजिला टनल जो सोनमर्ग को लद्दाख से जोड़ने की साल 2026 तक मुकम्मल होने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हमने दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया और जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। बीजेपी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि रामलला 550 साल बाद एक खेमे से मंदिर में चले जाएं। हमारी सरकार वादाबंद है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज़म का भी मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमित शाह। सरहद पार दहशतगर्दी के चैलेंजों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात मजबूती से काबू में। जम्मू कश्मीर में 5 लाख यात्रियों की शिरकत और पुरअमन इंतखाबात मस्बत तब्दीली की जानिब वाज़ा इशारा। जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% मिलिटेंट पाकिस्तानी थे। हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल मुस्तहकम है लेकिन हसास फौजी सरबरा। हम पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल हो जाएगा। दोहरी कंट्रोल सिस्टम अच्छे से ज़्यादा नुकसानदेह। हम चाहते हैं कि ये जल्द ख़त्म हो जाए। नासिर असलम वानी। चिले कलान के अयाम में खुश्क मौसम के चलते पीर पंजाल के आर पार सर्दी की लहर में काफ़ी इजाफा। पहलगाम में -8.4 डिग्री और सोनमर्ग -9.8 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड। 21 जनवरी तक मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। शबाना सर्दियों में इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात। बदल रजौरी में पुरअसरार तौर पर फैली बीमारी के नतीजे में मज़ीद 2 बच्चे लुक़्मे अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 10 तक पहुँच गई। 4 बीमार भाई बहन ज़ेर इलाज। 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। इलाके में खौफ व दहशत का आलम। इंतज़ामिया और महकमा सेहत बीमारी की वजूहात जानने के लिए कोशिशों में महव। ये हकीकत है कि कौम का मुस्तकबिल मुल्क के नौजवानों पर मुनहसर है। सड़क में मोड़ इसका खात्मा नहीं। मुल्क के नौजवान विकसित भारत के हदफ तक पहुँचने में अपना हिस्सा डालें। जनरल अटल चौहान। दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गैर मामूली तरक्की हो रही है। खत्ता जो कभी हंगामा आराई का शिकार था अब तरक्की और मवाक़ का मरकज़ बन गया है। मुख्तार अब्बास नकवी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने BNSS के तहत पुलिस तफ्तीश के लिए नए उसूल मुतारिफ कराए हैं। बारामूला में दौरान गश्त अचानक बंदूक से निकलने वाली गोली से BSF एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। और आखिर में यह खबर कि जम्मू की माशियत इस वक्त BJP की गलत पॉलिसियों की वजह से दबाव का शिकार। जम्मू की इक्तिसादी तरक्की हुकूमत की तरजीह में शामिल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान है जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।